ناول عشق کامل از قلم مہوش اسلم ایپیسوڈ نمبر 7۔ میڈم، میں آپ کے دائیں والے کمرے میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ داؤد سر نے مجھے آپ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے۔ یہ کپڑے، جوتے اور باقی ضروری چیزیں، اگر کچھ اور درکار ہو تو بیل بجا دیجیے گا۔ 23 سالہ لڑکی اپرن پہنے پینٹ شرٹ میں ملبوس آنکھیں جھپکاتی ٹرالی کھینچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور نرمی سے بولی۔ سہرا گل کی نظریں مکمل سکون سے اس پر پڑی۔ آف وائٹ کلر کی مکمل بند گردن والی شرٹ پہنے جس کا کالر پیچھے کو جھکا ہوا تھا، بازو حسب عادت کھلے اور شرٹ پینٹ میں ایک طرف سے ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے پورے سکون اور وقار سے لڑکی کو، پھر ٹرالی پر رکھی چیزوں کو دیکھا، ایک نظر دروازے کی طرف پھینکی، پھر نظریں واپس لڑکی پر ٹکائیں۔ داؤد سر نے تمہیں میرے لیے رکھا ہے؟ وہ نرمی سے ٹرالی کو چھوتی ہوئی بولی۔ جی میڈم۔ لڑکی نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ زہرا ہولے سے مسکرائی، پھر آہستہ لہجے میں بولی، لیکن وہ بھول گیا کہ میں کسی کے قبضے میں نہیں رہتی۔ اگلے ہی لمحے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، ٹرالی کے پاس جھکی اور دونوں ہاتھوں سے ٹرالی پیچھے کی طرف کھینچ کر پوری شدت سے لڑکی کے گھٹنوں پر دے ماری۔ آہ! لڑکی پیچھے کی طرف لڑکتی ہوئی دروازے سے باہر جا گری۔ نور الہدیٰ کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ بتا دینا وہ بھاگ گئی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ عبور کرتی ہوئی لمبی راہداری میں تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رکو میڈم۔ لڑکی نے اٹھنے کی کوشش کی مگر گھٹنوں کے درد سے دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ داؤد سر، دھیمی آواز میں کراتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ ہوٹل کی پرشکوہ عمارت کے گیٹ سے نکل کر نور الہدیٰ لاہور کی ویران سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ سپہر ڈلنے کو تھی، شام اپنے رنگ سورج پر انڈیل رہی تھی، ہوا میں گرد اور ہلکی خنکی تھی۔ ایک آدھ گاڑیاں آہستگی سے گزرتی جا رہی تھی۔ سامنے سے ایک مہرون رنگ کی کار آتی دکھائی دی۔ نور الہدیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر سامنے۔ اب وہ نور الہدیٰ نہ تھی جو کسی کے لیے رکی رہے۔ آنکھیں خشک تھیں لیکن تیز ہوا کی ضد میں آ کر سرخ ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی ہیل پھسلی، توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی کار کے بونٹ سے ٹکرا کر بل کھاتی 3-4 قدم دور جا گری۔ بروقت سٹیئرنگ گھمانے پر کار چرچر کرتی پیچو خم کھاتی ہوئی ایک طرف جا لگی۔ آؤچ! شرمان کا سر سٹیئرنگ سے ٹکرایا، ساتھ ہی اسار کا ماتھا ڈیش بورڈ سے جا لگتا۔ وٹ ربش! یرمان نے سر اٹھایا، ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ شرمان صاحب، آپ کے ماتھے پر تو گامڑ نکل آیا ہے۔ اسار نے سر اٹھا کر پریشانی سے یرمان کی طرف دیکھا، جبکہ خود اس کے ماتھے پر بھی نیلا پن ابھرا۔ سنا تھا لڑکیوں کو ڈرائیونگ نہیں آتی، اب کیا چلنا بھی نہیں آتا؟ شرمان غصے سے گاڑی سے اترا۔ ڈرائیونگ خود کو نہیں آتی، الزام لڑکی پر ڈال دیا۔ اسار بھی باہر آتا ہوا مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ قریب ایک شخص لڑکی کی طرف آ رہا تھا، یرمان کو آتے دیکھ کر تناؤ سے بولا، دیکھ کر نہیں چلا سکتے؟ ہو گئی غلطی، معاف کر دیں بابا۔ یرمان تیوری چڑھائے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوئے لڑکی کی طرف بڑھتا ہے، یہ بندہ سدھرنے والا نہیں، لکھوا لو، پورا کمینہ ہے۔ اسار تھوڑا پیچھے رہتے ہوئے دل ہی دل میں سوچتا ہے، اس لڑکی کو اسپتال لے جائیں ورنہ میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ وہ شخص سختی سے بولا، کہا نا غلطی میری نہیں، وہ سامنے آ گئی تھی، ہم دیکھ لیں گے، آپ جائیں۔ شرمان تنک کر کہتا ہے، اچھے انسان ہی بن سکتے تو کم از کم لہجہ ہی درست رکھو۔ وہ شخص غصے سے لڑکی پر ایک نظر ڈالتا ہے اور واپس پلٹ جاتا ہے۔ شرمان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر زیر لب کہا، یہ مجھے اتنی سی دیر میں جج کر گیا کہ میں اچھا انسان نہیں۔ شرمان صاحب، ایمبولینس بلا لو؟ اسار تھوڑا قریب آ کر پوچھتا ہے۔ نہیں، مر گئی ہو تو پھینک دیں گے، دیکھو زندہ ہے یا نہیں۔ شرمان بے نیازی سے بولا۔ لڑکی زمین پر پہلو کے بل پڑی تھی، چہرے پر بکھرے بال، ایک ہاتھ پیٹ سے نیچے جھولتا، دوسرا سیدھا زمین پر، ہاتھ پر خون کے دھبے تھے۔ اسار دوسانوں بیٹھتا ہے، بالوں کو آہستگی سے ہٹاتا ہے، ماتھے سے خون 2 دھاروں کی شکل میں زمین پر ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ گردن پر 2 انگلیاں رکھ کر نبض چیک کرتا ہے۔ زندہ ہے، بس چوٹ لگی ہے، غالباً اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، علاج ہو جائے گا تو خود ہی گھر چلی جائے گی، کوئی بیگ یا شناختی کارڈ جیسی چیز بھی نہیں۔ شرمان کی بات پر اسار دور پڑی ایک ہیل کو دیکھتا ہے، دوسری کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ میں رک بھی جاؤں کسی کو مارنے سے تو کوئی نہ کوئی آگے خود چل کر آ جاتا ہے، شرمان کہتے ہوئے واپس گاڑی کی طرف بڑھتا ہے۔ لڑکی کو گاڑی میں لٹایا اور اب تینوں مغرب کے سایوں میں لوٹ چکے تھے۔ شرمان صاحب، ڈاکٹر کہہ رہے تھے ہلکی چوٹ ہے، جلد ہوش آ جائے گا۔ اسار سفید پردوں والے کمرے کے پیچھے والے کمرے میں داخل ہوتا ہوا کہتا ہے۔ نور الہدیٰ بیڈ پر ہے، بے ہوش پڑی تھی، ماتھے پر پٹی تھی، چہرہ خاموش اور ساکت تھا۔ شرمان بیڈ کی سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ اٹکائی، ہاتھ کرسی کے بازوں پر ٹکائے، بوٹ سے زمین پر ٹک ٹک کر رہا تھا۔ سنا ہے ایک لڑکی ملی ہے؟ آدھی چہچہاتے ہوئے اندر آیا، ہمیشہ کی طرح شرٹ کے نیچے کھلی ٹی شرٹ، ڈھیلے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ قارون کا خزانہ تو نہیں ملا جو اتنے مزے سے چہک رہے ہو؟ شرمان نے کرسی کی گردش روکی اور دھیرے سے کہا، ویسے لگتا ہے مرنے کا ارادہ تھا،
कहीं जा रही थी मोहतरमा, गलती से हमारी गाड़ी से आ टकराई। यरमान ने जूते की टिक टिक जारी रखी, एक सरसरी नजर नूरुल हुदा पर डालते हुए कहा, माथे पर हल्का निशान था। अब दुल्हनें भी बदल गई हैं, रेड की जगह व्हाइट पैंट शर्ट में शादी करती हैं। आदि सीने पर हाथ बांधते सामने बेड पर नीम बेहोश लड़की को देखकर चहकते हुए बोला, शादी? शर्मा ने एक निगाह लड़की पर डाली, फिर दूसरी आदि पर और कदरे तजस्सुस से पूछा, हाँ ना, अक्सर लड़कियां किसी और के चक्कर में शादी से भागती हैं। लगता है ये भी उसी कड़ी में है, जैसे आपने कहा था। एसआर की नज़रों में नापसंदीदगी थी। वो बाजू बांधे आदि को घूर रहा था, जैसे उसे अपनी मौजूदगी पर अफसोस हुआ था। शर्मा ने मुठिया भींची, दांत पीसे और गुस्से में कदम उठाता हुआ आदि के एंड सामने जा खड़ा हुआ। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बर्दाश्त कैसे करते हैं? बर्दाश्त करते तो मैं यहाँ होता। आदि ने मासूमियत से चेहरा बनाकर अफसोस भरे लहजे में कहा, गो के साहब क्यूट लगे। एसआर, इसे कहो यहाँ से दफा हो जाए, किसी काम का है नहीं, बस बोंगियां मारने आ जाता है। शर्मा ने झुंझुलाहट से कहा। बोंगियां वाली बात पर एसआर ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। शर्मान साहब पीछे देखें। एसआर ने आहिस्ता से उंगली का इशारा किया। नूरुल हुदा धीरे धीरे पलके खोल रही थी। एसआर जाओ, पूछो कौन है ये? शर्मा ने आदि की आंखों में घूरते हुए कहा, जो अब चुभती सी नजरें लिए खड़ा था। मैं यहाँ कैसे आई? नूरुल हुदा ने होश में आते ही फौरन सवाल दागा और अपने जहन को पीछे दौड़ाने लगी। वो वेटर, रास्ता, भागना, सब धुंधले मंजर याद आने लगे। उसी लम्हे एसआर उसके बेड के करीब पहुंचा। हेलो, आपका एक्सीडेंट हो गया था, हमने आपको बचाया। आप कहाँ से? कुछ नहीं मालूम, अगर बता दें तो हम आपको छोड़ आते हैं, या चाहें तो खुद जा सकती हैं। एसआर ने नहायत हमवार और मुतमईन लहजे में कहा, गोया सब सच हो जैसे। नूरुल हुदा ने गर्दन संभाली, टेक लगाकर बैठकर कमरे का सरसरी जायजा लिया। शर्मान पुष्ट किए इसी तरह खड़ा था, जबकि आदि शर्मान के सर के पीछे से उस नए नमूने की तरफ झांक कर चहकता हुआ बोला, अस्तगफिरुल्लाह, ये किसी की जान बचा ही ना ले। कौन है आप? कहाँ से आई हैं? एसआर ने नरमी से दोबारा सवाल किया। नूरुल हुदा ने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया। अगर उन्होंने बाकी मदद की है तो शायद ये लोग मेरी मज़ीद मदद भी कर सकें। उसे इस वक्त यही पनाह हासिल थी और कहीं जा भी नहीं सकती थी। सो सोचते हुए खुद को तैयार किया। मैं नूरुल हुदा हूँ। शर्मान का दिल जैसे पल भर को रुक गया, सांसें साकिन हो गई। हीर की बहन, बस इतना ही सोच पाया। मेरा कोई घर नहीं, मुझे अगवा किया गया था, जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग निकली और अब यहाँ हूँ। यरमान के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी जो फिजा में तहलील होगी। वो पलटा, एक खालिद सपाहियाने अंदाज में नूरुल हुदा की तरफ देखा। आपकी हालत देखकर अंदाजा हो गया था। हम आपकी मदद करेंगे, मगर इससे पहले बताना होगा कि आपको किसने अगवा किया और क्यों। शर्मान शायद पहली बार इतने वाज़ेह और संजीदा अंदाज में बात कर रहा था। मैं कैसे यकीन करूं? अगर आप लोगों ने मेरा यकीन ना किया या साथ ना दिया तो? और अगर मैं यहाँ फंस गई तो? नूरुल हुदा ने भी यकीनी और तजब्जुब के साथ कहा, हमने आपकी जान बचाई है तो यकीनन हम इतना ज़र्फ रखते हैं कि आपका साथ भी दे सकें। शर्मान अब कुर्सी पर बैठ चुका था, लहजे में पहली बार नरमी महसूस हो रही थी। जी जी, इन पर करें या ना करें, मुझ पर करें, मैं हाजिर हूँ। आदि हस्ब आदत चहकता हुआ सीने पर हाथ बांधकर बात में कूदा। नूरुल हुदा मुकम्मल तौर पर सीधी हो चुकी थी। गर्दन के पास शर्ट का कॉलर पीछे झूल रहा था। कपड़े गर्द आलूद हो चुके थे, सीने तक लहाफ था। वादा करें, आप साथ देंगे? वो आदमी बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। ये वो लम्हा था जब मदद मांगने की सिवा कोई रास्ता नहीं था। छत, तहफ़्फ़ुज़, सब कुछ उन चंद अजनबियों के हाथ में था। मैडम, फिर आपने हमारे चर्चे नहीं सुने? क्रिमिनल्स की दुनिया में हमारा एक नाम है। बंदे का नाम बताएं, दूसरे दिन वो बंदा मंजर से गायब होगा। आदिया बेड की पाइंती पर बैठा उस नए ड्रामे के लिए पुरजोश हो चुका था। शर्मा ने एसआर की तरफ देखा और एसआर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ आदि के कंधे पर जोर से हाथ रखते हुए बोला, ये वैसे ही बोलता है, आप आराम से बताएं। ठीक है, इब्राहिम उबैद। वो महफूज सा बोली। शर्मान की आंखों का रंग बदल गया, चमक एक लम्हे में मादूम होगी। कौन है ये? एसआर ने हैरत से पूछा। उसने मुझे अगवा किया था, मैं उसके ऑफिस में काम करती थी, कुछ राज मालूम करने के लिए। मेरी एक पूरी टीम थी जो शायद अब बिखर चुकी होगी। नूरुल हुदा ने तौक़ुफ़ से सांस ली। वो मेरी बहन का शौहर है, शायद वो अब भी उसके साथ है। दिल ने किसी के जिंदा होने की गवाही दी। जो धुआं दिल से उठ रहा था अब थमने लगा। हाथ, जिस्म, दिल, आंखें, हर हिस्स लम्हा भर को जैसे मफलूज हो चुकी थी। शर्मान वैसे ही बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। आप चाहते हैं कि हम इब्राहिम जैसे शख्स के चंगुल से उसे आज़ाद करवाएं? एसआर ने संजीदगी से सवाल उठाया। नहीं, वो आज़ाद है, लेकिन जो आज़ाद पहले से है उसे इस दुनिया से तमाम करना है। नूरुल हुदा का लहजा अब पुरअज़म था। कौन आज़ाद है, इब्राहिम या आपकी बहन? आदि ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए सवाल किया। दोनों आज़ाद हैं, लेकिन इब्राहिम हीर को ढूंढ रहा है और हीर इब्राहिम के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है। नूर, आप खुलकर बात करें।
شرما نے تھوڑا سا آگے ہو کر گہری آواز میں کہا، نور؟ نور الہدا نے حیرت سے اس کی بے تکلفی کو دہرایا۔ عادی اور اسار نے بھی چونک کر یرمان کی طرف دیکھا۔ سوری نور الہدا، شرما نے نرمی مگر مضبوطی سے تصحیح کی۔ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ نور الہدا نے معصومیت سے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں جانے من، میں آپ کو کیفے امابی لے چلتا ہوں، اب وہ میری فیوریٹ جگہ بننے والی ہے۔ عادی فوراً بیڈ سے چوکڑی توڑ کر نیچے کودا۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، باہر جانا محفوظ نہیں۔ نور الہدا نے جانے من والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خطرہ ظاہر کیا۔ احسار کھانے کا انتظام کرو، شرمان نے کہا اور اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے موبائل نکالا۔ احسار فوراً باہر نکل گیا جبکہ عادی پھر وہیں آ بیٹھا تھا، اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ شرمان نے واٹس ایپ کھولا، اسکرین پر کئی پیغامات منہ تاک رہے تھے۔ 10 کے قریب کسی شاداب حسین نامی بندے کے میسج تھے۔ 2-3 ابھی دہاب وحاج اور باقی مختلف گروپ سے آئے ہوئے تھے۔ ایک گروپ پر کلک کیا جس کا نام لوزرز تھا، پھر ایک میسج ٹائپ کیا، اس لڑکی کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں مگر پہچانتا نہیں، جو کچھ بھی بولے ہمیں صرف ہاں میں ہاں ملانی ہے اور مکمل سپورٹ دینی ہے۔ ساتھ ہی سینڈ کا بٹن دبایا، پھر ایک اور ٹیکسٹ لکھا، اور ہاں عادی، اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، ہمیں اس بار مخلص بن کر کردار ادا کرنا ہے۔ شرمان اٹھا، موبائل جیب میں ڈالا اور کمرے سے نکل کر پردوں والے ایک علیحدہ حصہ میں چلا گیا۔ فون پر میسج ٹون بجی۔ عادی نے فوراً موبائل اٹھایا، اسکرین پر سے ہی لوزرز پر کلک کیا اور ہلکا سا ہنسا۔ ایک تو باقاعدہ تعریف کرنے والے لوگ جان نہیں چھوڑتے۔ ٹائپ کیا اور سینڈ کر کے موبائل واپس رکھ دیا۔ آپ کے کتنے بچے ہیں نور جی؟ عادی نے مصنوعی رونی صورت بنا کر پوچھا۔ نور الہدا نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ میں آپ کو اتنی بڑی لگتی ہوں؟ پھر بالوں کو سمیٹ کے جوڑے میں قید کرنے لگی۔ نور جی، میری بھی شادی نہیں ہوئی تو میں کیا کروں؟ دعا کریں ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نور الہدا نے رسمی انداز میں کہا، آمین۔ پھر ہم کہاں چلیں گے گھومنے پھرنے؟ عادی اب شرمانے کی اوور ایکٹنگ میں چلا گیا۔ جس سے ہو اسی سے پوچھ لینا۔ نور الہدا نے لحاف کو تھوڑا درست کرتے ہوئے کہا، اسی سے تو پوچھ رہا ہوں۔ عادی اس بار سیریس تھا اور یہی سوال عادی 2400 لڑکیوں سے پوچھ چکا تھا۔ احسار ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، گو کہ وہ اس کی کھچڑی پکنے نہیں دے گا۔ میں آتا ہوں۔ شرمندگی سے بھرپور چہرہ لیا عادی آہستہ قدموں سے باہر نکل آیا۔ سوری، آپ کو اس نے پریشان کیا؟ احسار نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن وہ ایسا ہی ہے، سنجیدہ مت لیجیے گا۔ نہیں، چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ کھانے کے لیے ٹرالی کے قریب پڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ نور الہدا، کچھ اور درکار ہو تو ضرور بتائیے گا۔ احسار مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے تہذیب کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہیں شکریہ، معذرت، بس بھوک بہت لگ رہی تھی۔ وہ ہاتھ صاف کرتی ہوئی اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ سامنے سے یرمان آ رہا تھا، کسی صدی پر محیط انتظار کو اختتام تک محسوس کرتا ہوا ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ آپ بتا سکتی ہیں، ہم سن رہے ہیں تاکہ رات میں کچھ پلان کیا جا سکے۔ احسار نے یرمان کی نظروں کا اشارہ سمجھ کر بات آگے بڑھائی۔ ایک لمحہ خاموشی کا تھا اور وہ ان اجنبیوں پر بھروسہ کر چکی تھی، اور اب وہ ماضی کے اس لمحے میں واپس جا رہی تھی جہاں وقت نے محبتوں کو نفرتوں کے لباس پہنا دیے تھے۔ سب کے سب ایک دوسرے کے خون کی پیاسے ہو چکے تھے، جسم رواں دواں تھے مگر روحیں جذبات سے خالی ہو چکی تھیں۔ کبھی کبھی وقت مرہم نہیں بنتا، زخم بنتا چلا جاتا ہے، پھر ایک دن وہی زخم خود ہی کو لہو لہان کرنے لگتا ہے۔ سال قبل، بابا ہم کہاں جائیں گے؟ تایا جان، آپ بابا کو سمجھائے نا، اب وہ لوگ ہیر کو تو واپس نہیں لے جا رہے، وہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ 23 سالہ نور الہدا اس وقت 2 چوٹیوں میں الجھی ہوئی لانگ کرتی کے نیچے پینٹ پہنے تبریز کے سامنے صوفے کے قریب کھڑی تھی۔ صوفے کی دائیں جانب سفید کرتا شلوار میں ملبوس رحمان مؤدب انداز میں خاموش کھڑا تھا۔ گھر چھوٹا تھا، دیواروں سے پینٹ جھڑ چکا تھا، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا کچن اور باہر کا دروازہ، سب کچھ لاؤنج سے نظر آتا تھا۔ چھتیں سیم زدہ تھیں اور تینوں اسی مختصر ہال میں موجود تھے۔ تایا جان کچھ تو بولیں۔ بیٹا میں نے سمجھایا ہے، وہ لوگ با اثر ہیں، ہم جتنا بھی مقابلہ کریں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ میرا ایک خالی مکان ہے، فی الحال وہیں شفٹنگ کر لیتے ہیں، اور وہاں صرف تم اور ہیر ہی نہیں ہوگی، میرے بچے بھی ہیں، زیان، عرصہ اور مرثا۔ رحمان کی بات ابھی مکمل نہ ہو پائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ نور الہدا آگے بڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، گھٹنوں تک قمیض، ٹکنوں تک ٹراؤزر، مکمل سفید پوشاک، سفید ہیلز، چھوٹے بال، ہلکا سا میک اپ اور نگاہوں میں اجنبیت سے زیادہ ناگواری تھی۔ آپ کون ہیں؟ نور الہدا تھوڑا پیچھے ہٹی، وہ بلا اجازت آگے بڑھی۔ میں وہ ہوں جس نے برسوں ایک سرفرے کی اولاد کو صرف انتظار میں اپنی کوکھ میں پالا۔ اس نے آہستہ سے صوفے کے پیچھے کھڑے شخص کے کندھے پر سفید ہاتھ رکھا، انگوٹھیاں چمک رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور اس طرح بغیر بتائے کیوں آ رہی ہیں؟ نور الہدا کی آواز میں سختی نہیں، صرف حیرانی تھی۔ رحمان آنے والی شخصیت کو بغیر کسی خاص تاثر کے دیکھتا رہا۔
तुम्हारे ताया जान जानते हैं मैं कौन हूँ। अब वो सोफे के सामने आ गई, हाथ के सफेद छोटे नाखून आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से रगड़ रही थी। उसी लम्हे हीर कमरे से निकलते हुए रुकी, थोड़ा पीछे होकर खिड़की की तरफ गई। उस आवाज को वो बहुत अच्छे से जानती थी। शीशा नीला था, बाहर का मंजर अंदर दिखा रहा था, मगर बाहर से अंदर देखना मुमकिन न था। ताया जान, आप भी खामोश हैं, ये कौन है? कहीं हीर को वापस ले जाने तो नहीं आई? अब वो औरत दोबारा रहमान के करीब खड़ी हो चुकी थी, जबकि तबरेज उठ चुका था। इतना तजस्सुस क्यों बेटी? ये हीर की सौतेली बहन है। खातून ने पहले नूरुल हुदा पर फिर तबरेज की तरफ देखा। नूरुल हुदा की आंखों में उलझन उभरी। उसने तबरेज की तरफ देखा। बेटा, ये उबैद की बीवी और हीर की ममानी मनाहिल उबैद। तबरेज हल्की झुंझलाहट से बोला। गलत, सरासर गलत। वो बात काटते हुए बोली, जब 9 साल पहले उस हादसे में असमत, फुरकान और जरीना मारे गए थे, याद है? तब मैं रातों रात हीर को यहाँ ले आई थी। पहली बार महसूस हुआ मुझे ना दौलत चाहिए ना प्यार, मुझे बस एक ऐसा शख्स चाहिए था जिससे मैं लड़ सकूं। उबैद बहुत मोहब्बत करता था मुझसे और मैं। जुमला अधूरा रह गया, जैसे माजी की कोई टूटी हड्डी गले में अटक गई हो। वो उन लम्हों में जा रही थी जहाँ जिंदगी ने चंद सांसों में बड़े फैसले कर दिए थे। माजी एक बार फिर किसी अंधेरे राज की तरह जहन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो यादें जो दिमाग के किसी गोशे में महफूज थीं, अब जैसे सांस ले रही थी। किसने कितना कर्ब सहा, ये शायद कभी न जाना जा सके, लेकिन बाज़ औक़ात इंतज़ार भी जन्नत सा महसूस होता है। और कभी कभी जन्नत में रहते हुए भी सदा का नाशुक्र इंसान दोज़ख को तरजीह देने लगता है। मज़ीद 9 साल कबल रात के 4 बज रहे थे। आसमान तो वैसा ही था, लेकिन ज़मीनी तकवीम में वह दिन 14 फरवरी यानी मोहब्बतों का दिन समझा जाता था। फूल जज्बात की ज़ुबान बन चुके थे। इजहार मोहब्बत अब एक रिवायत बन चुका था। एक फूल को इजहार का वसीला समझकर दूसरे को देना और उसका उसे खामोशी से कबूल कर लेना, ये मोहब्बत कबूल करने की इलामत समझा जाता है। मनाहिल खुद गाड़ी चलाकर एक रंग उतरी दीवारों वाले पुराने से घर के सामने रुकी। गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन कोई बाहर ना आया। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सोई हुई बच्ची को उठाने लगी। हेलो जी, अगर कोई मुश्किल है तो मदद कर दो, एक मर्दाना आवाज़ ने माहौल का सकूत तोड़ा। 38 साला औरत, बाल डाई किए हुए, चांदनी की रोशनी में दमक रहे थे। लंबे झुमके, काले कपड़े, टखनों तक कमीज और उस पर नफीस कढ़ाई, जो कि घर में 3 लाशें पड़ी थी और मोहतरमा के जेवर अभी तक नहीं उतरे थे। बाल पीछे झटकते हुए खामोशी से सवाल करने वाले को देखा। सॉरी। एक हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। जी, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, वो शख्स बोला। आवाज़ मध्यम और खूबसूरत थी। 10 बजे से हर सड़क, कैफे, होटल छान मारा, हर जगह वही मंजर। लड़का लड़की को फूल दे रहा है, कह रहा है कि तुम मेरे लिए सबसे हसीन हो। लेकिन मैं ये फूल लेकर वापस आ गया। वो हाथ में पकड़ा सफ़ेद फूल आगे बढ़ाता है। कईयों ने वादे किए, कईयों ने फरेब दिए, मैंने सब देखा, लेकिन कोई इस काबिल ना लगा कि ये फूल दिया जाए। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। सब्ज आंखों को तकते हुए उसने फूल आगे बढ़ाया। चांदनी नीचे गिरी थी और फूल पर पड़ी रोशनी ने सब कुछ साकत कर दी। वो एक लम्हा था जब मनाहिल के चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। पहले निरा गुस्सा था, बाद में आंखों वाली बात पर वो एक लम्हे को बगावत पर उतर चुकी थी। देखें, मैं यहाँ एक बच्ची को छोड़ने आई हूँ, सो चुकी है। तो क्या तबरेज दिलावर का घर यही है? बाकी बातें पर से पुष्ट पर डालकर बस इतना ही बोली। हजूर, मैं समझ गया, ये कार्ड है मेरा, राब्ता कीजिएगा उसने जहाँ। उस बच्ची को मैं अंदर ले जाता हूँ। ताया हूँ मैं हीर का। 3 पीस में मलबूस 40 साल वो मर्द पुरवकार, पुरसकून और अजीब से खामोश कशिश लिए आगे बढ़ा। आप तो पहले ही अपने हो। मनाहिल दरवाज़ा खोलते हुए कार्ड की तरफ देख कर रुक गई, लेकिन फूल उसने फिर भी नहीं पकड़ा था। मेरी तारीफ मनाहिल। वो कार्ड पकड़ चुकी थी। दूर से कहीं किसी मौजन के खींचे गए लफ्ज कानों की समात से छूट रहे थे। जहाँ दिल बगावत कर रहा था, वहाँ कान हर्षा अल फलाह की सदा सुनने से कासर थे। ये वो लम्हात थे जब 14 फरवरी को किसी ने महज लफ्जों में लुपेट कर उस दिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर 15 साल के लड़के से उसकी माँ छीन ली थी और एक शौहर से उसकी बीवी छीन गई थी। मोहब्बतें कहीं बहुत पीछे छूट चुकी थी, या फिर जायज़ तारीफें हजम नहीं होती थी। इसीलिए तो एक अजनबी से तारीफ सुनकर एक औरत माँ का रिश्ता भूल गई, और उसी तरह उन्होंने उसके बाद आने वाली हर 14 फरवरी को सितारों तले तारीफों की सड़कों पर गश्त करते 9 साल गुजार दिए। और उन्हीं 9 सालों में मनाहिल ने हीर को पाल कर अपने इंतजार को सबूत में बदल दिया। सोफे पर बैठी 47 साला औरत खुद को इस तरह संवारे हुए थी जैसे वक्त को शिकस्त दे चुकी हो। मेंटेन पुरअतमाद और उस उम्र की बाकी सब औरतों से ज़्यादा असरंगेज। क्यों रहमान साहब, आखिर आपके लिए कितने लोग कुर्बानी देते? कि आप क्या कह रही हैं ताया जान? ऐसे नहीं है। नूरुल हुदा काजल आंखों से बिखेरते हुए बोली। बाबा, आप कुछ बोले ना। क्या हीर सिर्फ एक साजिश के तहत वहाँ थी? ये क्या बोलेंगे? मनाहिल तंजिया सा मुस्कुरा कर गोया हुई। ये तो खुद अपने भाई के लिए कुर्बानी दे चुके हैं।
तबरेज़ ने ज़बत से आंखें बंद कर लीं। सब ऐसे ही हुआ था, लेकिन बातों का कैसा रंग दिया जा रहा था। हाँ ना, आपकी ताई हशमत जो रोज़ की मरीज़ हैं घुटनों के दर्द की, तो मैं बन जाऊँगी ताई जिसके दर्द नहीं होगा। आपके बाबा ने ही तो एग्री किया है रहमान को कि वो मुझसे शादी कर लें, क्योंकि ये असमत के मरने के बाद नरम दिल हो गए थे। उसके मरने के बाद इनकी पापता जागी थी, लेकिन रहमान के लिए उसे कुर्बानी देना पड़ी। और ये जो घर, धन, दौलत बेमौसमी जमा हो रही है, वो मेरी दी हुई है। वो निहायत फुर्सत से बोल रही थी, ऐसे जैसे किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट हो। बल्कि एक काम और किया मैंने, उनकी बेटी का निकाह अपने बेटे इब्राहिम से करवा दिया। आजकल तलाक याफ्ता से कौन शादी करता है? और वो तो रही भी हमारे साथ है। रिश्ते तो वैसे ही नहीं मिलते। ना कोई अफसोस, ना दुख, ना मलाल, ना रंज। खिड़की के उस पार खड़ी हीर के कदमों से हकीकी मानों में जमीन खींच ली गई थी। ममानी जान, वो सिर्फ इतना ही कह सकी या सिर्फ इतना कहा जा सका, अंदाजा लगाना मुश्किल था। मान, भरोसा, इज्जत, एहतराम, ख्वाब, प्यार, रिश्ता, क्या था जो उस एक औरत ने नहीं रोन डाला था। आंखें सुर्ख हुई, लेकिन आंसू नहीं गिरे। पाँव कांप रहे थे, मगर बदन साकित था। ऐसा लगा जैसे किसी ने नरमी से लिपटे हिलपास की चाबुक से मुंह पर वार कर दिया हो। तहजीब की आड़ में छुपी एक बेरहम हकीकत जो लहजे से ज्यादा असर से आया थी। नहीं। नूरुल हुदा की आवाज़ पे यकीनी से लरजी, खुद को झूठा साबित करने की आखिरी कोशिश भी नाकाम होती नजर आई। क्या नाम है बेटा आपका? मनाहिल टिक टिक करती नूरुल हुदा के सामने आ रुकी। ओह, नूरुल हुदा। अब वो उसके रूबरू खड़ी थी। तबरेज़ बेबस लग रहा था और रहमान पूरी गुफ्तगू में सिर्फ खामोशी का पुतला, तमाशाई या शायद तमाशागर। नूरुल हुदा, ये दुनिया है, यहाँ जो दिखता है वैसा कभी नहीं होता। हर तरह की उम्मीद रखना कि रिश्ता टूट जाएगा, बाप छोड़ देगा, माँ बगावत करेगी, भाई कत्ल कर देगा, बहन दुश्मन बन जाएगी, औलाद माँ बाप को सड़क पर बिठा देगी। लेकिन कभी ये उम्मीद न करना कि एक औरत किसी और की औलाद को पाल कर जवान करेगी, उसे अपनी औलाद से बढ़कर चाहेगी। औरत सांप है और औरत का प्यार जहर। वह जहर जिसे वो किसी की औलाद को आहिस्ता आहिस्ता देती है और उसे एक मुकर्ररा वक्त तक उसी जहर से जिंदा रखती है। औरत पर भरोसा न करना। सारी जिंदगी औरत अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दे, लेकिन एक वक्त में उसकी औलाद को कोई अच्छा लग जाए तो वह कुर्बानियाँ भूल जाती है। बच्चों को इज्जत की खातिर मरने की बद्दुआ तक दे देती है। औरत की साइकी में एक अमल बगावत होता है जो किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाता है। वो तनफ्फुर से कहती हुई मुड़ी और टिक टिक करती सोफे पर जा बैठी। उसके चेहरे पर ऐसे कातिलाना मुस्कुराहट थी जो उसके वजूद पर पूरी तरह जच रही थी। किसी ने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने साथ न दिया। 16 साला वजूद खुद घसीटता हुआ जमीन से आ लगा। गो की उम्र छोटी थी, लेकिन समझदारी, बचपन के ट्रॉमास, सबको खो देना, एक धोखा, एक सिराप, सब इंसान को वक्त से पहले बड़ा कर देता है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है? और यही सब कुछ हीर के साथ हुआ था। ये वजूद अब किसी सांप की परवरिश था, दिया क्या मान किसी का नाजायज इंतजार था। गहरी नीली आंखों से बहते आंसू मोतियों की तरह जमीन पर गिरते रहे। जिस्म की परवरिश पर लुटाया गया बेतहाशा प्यार सब धोखा निकला। जमीन पर रखे हाथ जैसे जमीन को कपड़े की तरह मरोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी मुमकिन न था। बेटा, मैं हशमत के साथ खुश नहीं था। शादी माँ बाप की मर्जी से हुई। वो ख्याल रखती है मेरा, लेकिन मेरी भी तो एक जिंदगी है, सिर्फ काम और जिम्मेदारियाँ। मनाहिल के आने के बाद मैं जिया हूँ। मेरी 3 औलादें हैं, लेकिन कभी प्यार नहीं कर पाया क्योंकि हशमत से लगाव ही नहीं था। वो अब सोफे पर मनाहिल के दाएं तरफ बैठ चुका था। कितनी आसानी से वो सब कह गया था, और शर्म तो जैसे गधे घोड़े बेचकर सो चुकी थी। बाबा, ताया जान ने सिर्फ दौलत की खातिर कितने रिश्ते दांव पर लगा दिए। कहना आसान है, लेकिन आपने सिर्फ दौलत के लिए हीर का सौदा किया। नूरुल हुदा चिल्लाई, आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मैं मजबूर था। मेरा भाई जीना चाहता था, मुझे उसकी जिंदगी बचानी थी। उसके लिए मुझे अपनी बेटी की कुर्बानी देना पड़ी। वो वहाँ महफूज थी, सब कुछ उसे मिल रहा था। असमत के गुजर जाने के बाद मुझे होश आया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुर्दे माफ नहीं करते। मुझे दौलत नहीं, अपने भाई की जिंदगी चाहिए थी। तबरेज के आंसू मोतियों की लड़ी बन चुके थे और वह खुद को समझाने से कासिर था। बाबा, गलतियां सुधारी जाती हैं, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके उनका कफारा नहीं अदा किया जाता। मैंने 9 साल अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा, उसका हाल नहीं पूछा। मैं बस यही जतलाता रहा कि मुझे गर्ज नहीं, लेकिन सच ये है कि मैं मजबूर था। तबरेज की आवाज़ रोते रोते भीग गई। मैंने कुछ नहीं किया। हशमत को बता देना तबरेज कि मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊँगा। अपने बच्चों को खुद संभाले। ये कहते ही वो खड़ा हुआ। मनाहिल भी साथ उठ खड़ी हुई। मैंने आपको आपकी बेटी पाल कर दी, उल्टा अपना बेटा भी उसके नाम कर दिया। एहसान ना भूलना, मैं जाते ही तलाक ले लूंगी और कुछ वक्त बाद शादी कर लूंगी। सर्द लहजे में कहती चलती बनी। दोनों एक साथ लाउंज से निकले, जैसे सदियों से बिछड़े हमसफर एक बार फिर से साथ हो गए हों। रहमान 4 जिंदगियां बीच रास्ते में छोड़ चुका था और मनाहिल 2, और उन दोनों ने एक बच्ची के जरिए 7 लोगों की जिंदगियों को जहरआलूद कर दिया था।
कमरे से दिल चीर देने वाली चीख उभरी। क्यों क्यों क्यों? हीर ने दोनों हाथों से चेहरा थाम रखा था, आंखें फटी की फटी, गहरे नीले कांच अब सुर्ख हो चुके थे। जमीन पर बेहाल बैठी, उलझे बाल उलझे बाल माथे पर बिखरे पड़े थे और सांसें टूटती सी लग रही थी। आज सही मानों में उसके सर से आसमान और पैरों से जमीन खींच ली गई। माना हो तो दुनिया नोच डाले, ऐसा ही हुआ था। यही हकीकत है। हीर, बाहर खड़ी नूरुल हुदा ने चौंक कर तबरेज की तरफ देखा। वो तो सो रही थी। क्या सब सुन लिया उसने? दोनों भागते हुए कमरे में दाखिल हुए। हीर टांगे खुद में समेटे बेहाल बैठी थी। नूर लड़खड़ाती हुई हीर के करीब आ बैठी, दोनों हाथों से उसके बाल पीछे किए। हीर का चेहरा अंगारा हो रहा था, लबों पर सुर्खी मट्टी में मिली हुई सी। चेहरे पर वो उजड़ी हुई हालत को देखने वाले का दिल लर्ज जाए। घुटनों तक शर्ट, नीचे सादा पैंट, लेकिन वजूद मुकम्मल शिकस्त था। नूर, उसने कांपती आवाज में पुकारा। क्या मैं इतनी बुरी थी कि एक औरत ने मुझे ऐसे इस्तेमाल किया? वो उसके दोनों हाथ थाम कर रोते हुए बोली। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी नूर, इतना कि मैं खुद कहती थी, वो मानी, इतना प्यार तो मेरी माँ भी ना देती। तबरेज छोटे बेड पर बैठ गया, आंखों से आंसू मुस्तकिल बह रहे थे। मर्द रोते नहीं, पर तबरेज का रोना तबाही का नौहा था। हीर, कम से कम सच तो सामने आया। नूर ने आंखों में नमी लिए तसल्ली दी। ये हौसला था या हकीकत, वो खुद नहीं जानती थी। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उस औरत ने एक छोटी बच्ची को, वो दो हाथों को थोड़े थोड़े फासले पर करके बोली, इतना बड़ा कर दिया नूर, उसने मुझे पाला, परवरिश की मेरी। यार, कोई धोखा देता है तो सिर्फ हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, साल या 2 साल, कोई किसी बच्ची को ले जाकर नहीं पालता। वो हिचकियां ले रही थी, रोते रोते चीख रही थी, पसीने में भीगा जिस्म, बहते आंसू, तेज सांसें, दिल जैसे फट रहा था, टूट रहा था। नूर ने उसे बाहों में लिया। हीर, मेरी जान, छोड़ो मुझे। उसने झटक कर खुद को आज़ाद करा। मैं जानवर नहीं थी जिसे मेरे बाप ने कीमत की ओस बेच दिया। अब वो तबरेज के पास बेड के साथ दोसाना बल बैठी। मैं तरसती रही प्यार को, माँ की ममता को, बाबा के लम्स को। मैं तरसती रही इस प्यार को जो उबैद मामो इब्राहिम भाई को करते थे। मुझे मामा का प्यार ना मिला। मैं बहुत छोटी थी बाबा जब वो मुझे छोड़ गई। मेरे पास उनकी यादें भी नहीं थी, और बाप की जिंदा होते हुए मैं यतीमों की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ, लावारिसों की तरह रही। मुझे सब कुछ मिला, मगर वो रिश्ते नहीं जिसके साथ जिंदगी मुकम्मल होती है। क्यों बाबा, क्यों? वो कांपते वजूद के साथ अबरेज से लिपटी। नफरत हो रही है मुझे खुद से। एक औरत ने मफाद के तहत मुझे अपनी बेटी बनाया, फिर यूं फेंक दिया जैसे मैं रद्दी का कागज हूँ। देखो बाबा, क्या मैं इस काबिल थी? मैं आपकी हीर, एक छोटी बच्ची थी मैं। वो सिसकियां लेते मलामत ज़दा अंदाज में बोले जा रही थी। उससे कोई और इस हालत में देखता तो उसका बचपन लुटा देता, अमान की गाड़ी को ऐन वक्त पर रोक देता, लेकिन कोई नहीं था। कोई कैसे कर सकता था? तबरेज को चेहरा हाथों में छुपा हुआ था, वो जवाब नहीं दे पा रहा था, ना आंखों से ना अल्फाज से। मेरी बेटी। तबरेज ने लर्ज से हाथ चेहरे पर से हटाकर हीर के सर पर नरमी से रखे। बाबा। हीर की आवाज में हिचकियां शिद्दत पकड़ चुकी थी। उसने सब कुछ दिया, लेकिन मेरे रिश्ते छीन कर, उन चीज़ों के बीच भी मैं हर रोज़ आपको याद करती थी। जब कोई नहीं होता था तो मैं ऐसे रोती थी जैसे अब आपके सामने बैठी हूँ। वो बोलते बोलते टूटती जा रही थी। तब तो मैं आपसे गिला रखती थी कि आपने कभी मेरा हाल तक न पूछा, और अब इसलिए रो रही हूँ कि मैं एक नाजायज़ और खुद गर्ज मकसद के लिए इस्तेमाल की गई। जब निकाह हुआ तब आप बहुत याद आए। मैं ये नहीं करना चाहती थी, खुद से 8 साल बड़े मर्द से कभी नहीं। अगर मैं 16 साल की हूँ तो वो 17 का होता, अगर मैं 25 की होती तो वो 26 का होता। लेकिन मैंने ममानी के कहने पर खुद को रोज खुद को बताया, अपने आप को कायल किया। फिर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुद को नंगी सच्चाई के सामने रख चुकी थी। अपने गुजरे 9 सालों के वो खदशात और महसूसात अपने अंदर से खींच कर बाहर निकाल रही थी, जो दफन कर दिए गए थे। मुझे बताया जाता, आप मामा पर हाथ उठाते रहे। जो लोग मुझे मोहब्बत करते थे, मैं उनको खोने से डरने लगी। मैंने कहा के लिए राजी होगी। मैं आपके पास आने से डर गई बाबा, जब उन्होंने कहा कि आप किसी और के साथ निकाह कर देंगे। मुझे तब जिंदगी में पहली बार आपसे खौफ आया। तब मैंने खुद को उस कैद में डाल दिया बाबा। वो तबरेज के घुटनों से लिपटी सर टिका चुकी थी। बाबा, कभी किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि अल्लाह भी होता है, कोई साथ मुकम्मल भी होती है। मैंने अपनी माँ के दुख सुने और दूसरों में सुख ढूंढती रही। तबरेज सब जमीन पर दोसानों बैठ चुका था। नूर पीछे फर्श पर बैठी रो रही थी। उसने लफ्जों में वो तड़प महसूस की जो सुनने वाले की हड्डियों तक उतर जाए। बाबा, मुझे गिला नहीं है, आप मिल गए हैं, बस अब हम यहाँ से कहीं और चलेंगे। ये बंद कमरा मुझे काट खाने को दौड़ है, दम घुट रहा है बाबा, मुझे कुछ हो जाएगा, चले ना प्लीज बाबा। वो बुलंद आवाज में चीखती हुई बोली। तबरेज ने बेइख्तियार हीर को खींचा और सीने से लगा लिया। नूर भाग कर पहुंची, हीर की कमर थपथपाने लगी। वो यूं रो रही थी जैसे कोई मर चुका हो। चीखों से उसका हलक बैठ चुका था, आवाज फटी फटी से निकल रही थी। दिल जिगर सब कुछ जैसे टूट कर हलक से बाहर आने को था।
یہ جذباتی لمحوں میں ہونے والی فطری کیفیت تھی، گلا بیٹھ جانا، دم گھٹنا جیسا احساس، مگر یہ کوئی خطرناک کیفیت نہ تھی، بس اذیت ناک تھی۔ اسے اس طرح کوئی روتا دیکھ لیتا تو کبھی اپنی بیٹی کو کسی کے گھر لمحہ بھر کو نہ چھوڑتا۔ اس گھر میں دوسرا دن ہیر کو زندگی بھر کا درد دے گیا تھا۔ چند لمحوں میں وہ کتنے صدمے جھیل چکی تھی، ماں کی موت پر نہ رو سکی تھی، باپ کی دوری پر کبھی کچھ نہ کہا، مگر آج سب کچھ اندر سے پھٹ کر باہر نکل آیا تھا۔ کمرے میں سسکیاں تھیں، آہیں تھیں اور ایک ایسا زخم جو کسی نے بڑی محبت مگر بے رحمی سے دیا تھا، جس کی کوئی حد نہ تھی۔ اس دن کے بعد صرف ابراہیم عبید سے نفرت اور اسے خود کے لیے بے چین کر کے جان سے مار ڈالنے کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہیر کا سفر معصومیت سے شروع ہوا تھا، اب وہ خواب ختم ہو چکے تھے، بچپن دفن ہو چکا تھا اور انتقام جاگ چکا تھا۔ اب ہم زندہ لمحوں کا سفر کریں گے، وہ لمحے جن کی صبح رات سے زیادہ خوفناک اور شامیں یوں بے رحم کہ اپنا وجود خود تراش کر ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ ہم وقفے وقفے سے دو دہائیوں کا سفر کر چکے ہیں، کبھی 8 سال قبل، کبھی اس سے بھی 9 سال قبل۔ آج پھر وہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جہاں یرمان چیئر پر بیٹھا ماضی کی یادیں ذہن میں نقش کر رہا تھا۔ تب سے لے کر آج تک 8 سال صرف میں نے اور ہیر نے ابراہیم کی طاق رکھی۔ کبھی وسائل کا فقدان رہا، کبھی ہم راہوں کی کمی رہی، ہم نے ساتھ دینے والوں کی تلاش میں اپنا یقین کھویا، اور اس راہ میں ایک اور گھر کو اجڑتے دیکھا۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، وہ جیسے خود سے بات کری تھی۔ دوسرا گھر؟ احسار کرسی گھسیٹ کر قریب لیا، نرمی سے سوال کیا۔ یرمان کے چہرے پر بے طرح کی تھکن اور بوجھ تھا، جیسے وقت نے اسے پیس کر رکھ دیا ہو۔ آج ہی نکاح کی حقیقت اس پر کھلی تھی، لیکن وہ خود کو یہاں ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ ہیر کے ساتھ ہوا، یرمان کے لیے یہ مرنے سے بدتر لمحہ تھا، اور وہ اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ ہم اندر سے مر رہے ہوں تب بھی باہر سے سمندر کی طرح خاموش نظر آتے ہیں، یہی ہمارا المیہ ہے۔ نہ شور ہوتا ہے، نہ ہو پکار، بس ایک خاموشی ہوتی ہے جو چیختی بھی ہے اور کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی۔ آسمان سے روشنی لہروں کی مانند برس رہی تھی، بادل پہاڑوں کی صورت میں خاموشی سے گردش کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسی صبح تھی جہاں ہر شخص اپنے وعدوں، وقتوں اور خوابوں کا تعاقب کر رہا تھا۔ انہی ساتوں میں کچھ محبتیں بھی جنم لیتی ہیں جن کے نصیب میں عروج سے پہلے ہی زوال لکھا ہوتا ہے۔ صبح کی نرم دھوپ ریسرچ لیب کی کھڑکیوں سے اندر اتر رہی تھی۔ اندر ارحام، داؤد، دہدا اور زبید موجود تھے۔ چائے کی پیالیاں میز پر بھاپ اڑا رہی تھی۔ داؤد کسی فائل پر غصہ نکالتا ویلا کھڑا کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ ارحام اترے منہ کے ساتھ لیپ ٹاپ پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا، اور زبید برابر والی چیئر پر پیپر سنبھالے بیٹھا تھا۔ ارحام، وہ یاد آیا، آپ کی چل گل تو نہیں گئی؟ سوری گل، دوہا نے فائل سے نظر ہٹاتے ہوئے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کہیں وہ گل کسی دیسی ریان ٹائپ بندے کے ساتھ کسی گاؤں میں تو نہیں نکل گئی؟ میری چھوڑو، تم بتاؤ، تم اس قابل ہو؟ کوئی برگر ٹائپ لڑکی تمہیں سیریس لے گی؟ ارحام نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ زبید صرف ہنسا اور اپنی فائل دوسری ٹیبل پر رکھایا۔ ہاں، ایک بار پسند آئی تھی، ماما نے کہا بہن ہے، میں نے کہا کزن ہے، پر ماما مانی ہی نہیں۔ دوہدا بالکل سنجیدہ انداز میں بولا، جیسے کوئی مقدمہ لڑ رہا ہو۔ زبید کی ہنسی چھوٹ گئی جبکہ داؤد محض سنتا رہا۔ بس ایک پر ہی بس ہو گئی؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے پوچھا، چمکتے دانت نمایاں ہوئے۔ نہیں، ایک اور ہے۔ توہدا نے فائل گود میں رکھتے ہوئے ٹیبل پر چڑھ کے ٹانگوں کی کینچی بنا لی۔ پھر؟ ارحام نے دونوں کوہنیاں میز پر جمائیں، تجسس چہرے پر چھلک رہا تھا۔ پھر کیا؟ اسے پیسے چاہیے تھے، میرے پاس تھے نہیں، لالچی نکلی، بھاگ گئی۔ دوہدا نے کندھے جھٹکتے ہوئے بےچارگی سے کہا، اوہ افسوس ہوا یار۔ ارحام نے ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، کوشش جاری رکھ، شاید اگلی بار قسمت ساتھ دے۔ زبید دوہدا کو چائے تھماتے ہوئے بولا۔ ایک کپ داؤد کے سامنے رکھ دیا۔ دوہدا نے چائے کا کپ لیا اور گہری سانس لی۔ پھر ایک اور شہزادی آئی میری زندگی میں۔ ارحام اور زبید ایک زبان ہو کر بولے۔ پھر؟ شادی کا نام سنا تو اسے گھر کی مجبوریاں یاد آ گئی۔ دوہدا نے منہ بنا کر کہا، دھوکے باز نکلی۔ اوہ آئی سی، بہت افسوس ہو، پھر تو محبت سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہوگا۔ زبید نے مصنوعی رونی شکل بنا کر چائے کا گھونٹ لیا، پھر ایک کپ اٹھا کر ارحام کی طرف بڑھایا۔ دوہدا ٹیبل سے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کے اپنے 3-4 فری کے فالوورز تھے جو تجسس بھرے تھے۔ مجھے ایک اور لڑکی کو دیکھ کر لگا کہ شاید یہی میری سچی محبت ہے۔ دل اس کی طرف خود بخود کھینچا چلا گیا۔ اور وہ لڑکی اب بھی ہے یہاں؟ ارحام نے آہستہ بولتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ داؤد فائل چھوڑ کر چشمہ ٹھیک کرتا ہوا ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ نہیں یار، میں نے پروپوز کیا بغیر وقت ضائع کیا۔ وہ روز پاک آتی، میں بھی صبح روز پہنچ جاتا، بات چیت شروع ہوگی، پھر ایک دن میں نے شادی کی بات کی۔ دوہدا لمحہ بھر کو رکا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور اس سے 2 کتوں کے نام لے کر آواز دی۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور اتنے میں 2 چھوٹے بچے اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔
दोहदा ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, उससे मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, ये दो बच्चे जहेज में ले आओ। मैंने ना आओ देखा न ताओ, आखिरत याद आ गई। सीने पर हाथ रखते हुए संजीदगी से कहा। मैंने कहा, बाजी, मैं वो नहीं जो किसी का घर उजाड़े। अरहाम ने कुर्सी से उठते ही पेट पर हाथ रख लिया और हंस हंस कर दोहरा हो गया। दाऊद भी हंस रहा था। यार, कम अज कम उन कुत्तों के नाम तो बता दे। जुबैद भी कहका मारकर हंस पड़ा। यार, बाकी फिर कभी, अभी के लिए इतना काफी है। दौदा ने चाय का कप उठाया और साथ ही लेस का टुकड़ा चाय में भिगोकर मुंह में रख लिया। लैब में सिर्फ 4 लोग थे, मगर अरहाम की आंखों का दुख जो पलों पहले गहरा था, अब दोहदा की बेसाख्ता बातों में कहीं दफन हो चुका था। दिल में अगरचे अब भी कुछ उदासी थी, मगर उन लम्हों में हर कोई दिल से मुस्कुरा रहा था। ऐसी हंसी, ऐसी रोशनी जिंदगी में कभी कभी आती है। दोहदा ने लेस का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखते हुए एक नजर अरहाम पर डाली, जो अब खुलकर हंस रहा था। बस यही तो चाहता था कि तुम्हारी आंखों का दुख मिट जाए। ये सोच दोहदा के दिल में चुपचाप उभरी और इसी तरह डूब गई। मैं बहुत करीब हूँ, मेरी जिंदगी दांव पे लगी है, लेकिन ये कुर्बानी मैं देने जा रही हूँ। उम्मीद है कि कुछ निशानियाँ, कुछ सुराग मिल जाएंगे और हाँ, एक तोहफा भी देना है। अंधेरे में एक साया खड़ा था, हाथ में थामी जदीद टेक्नोलॉजी, जिस पर रिसर्च लैब का पेज रोशन था। उंगलियों ने हरकत की और एक ख्याल, एक पैगाम खामोशी से जहन से टेक्नोलॉजी में मुंतकिल हुआ और जैसे ही वह पैगाम रवाना हुआ, एक टिक की आवाज़ गूंजी। मोबाइल की रोशनी एक पुरनूर चेहरे पर पड़ रही थी। झुका हुआ सर आहिस्ता से ऊपर उठता है, बाल सुर्ख सियाह की दरमियानी हद पर ठहरे 2 जाविये बनाते हैं। उसके चेहरे पर साया और रोशनी का एक गहरा इम्तिजाज था। टिक, एक नोटिफिकेशन नमदार होता है। पेज अब भी खुला था। रियान, मैडम, खुद को खतरे में डालने से पहले कोई और रास्ता तलाश करे। जिंदगी दाव पर लगाना कलमंदी नहीं। दाऊदा ऑफिशियल, मेरी जीएफ से दूर रहना मैडम। साथ में एक हंसे वाला इमोजी। दाऊद, मैडम, आप क्या करने जा रही हैं? अगर हमें मालूम होगा तो मुश्किल में आपका साथ दे सकेंगे। मैं जहाँ तक आप सबकी सपोर्ट से पहुंची हूँ, अब जो करना है वो मैं खुद करूंगी। जवाब में सिर्फ इतना लिखा, अरहाम का आखिरी मैसेज आता है, बेस्ट ऑफ लक। और बाकी सब वही मैसेज पर ओके रिएक्ट करते हैं। वो वजूद मोबाइल को ऑफ करते हैं और कदम टिक टिक करते तारीकी में कहीं गुम हो जाते हैं। मैं मॉम से मिलने आया था भाई, मॉम नहीं मिली तो सोचा कुछ देर यहाँ रुक जाऊं। दाऊद इब्राहिम के कमरे का दरवाज़ा हल्की दस्तक के बाद खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हाँ बड़ी, आ जाओ। इब्राहिम शॉवर लेकर निकला था, स्याह ट्राउजर और वेस्ट पहने, कंधों पर तौलिया डाला हुआ, बाल हल्के भीगे हुए थे, मगर फिर भी माथे को ढांप रहे थे। चेहरे पर गाढ़ी शेप और रंगत में एक गैर मामूली निखार था। कमरे की तरतीब हमेशा की तरह बेहद साफ और मुतवाजन थी। दाऊद बेड पर पहले ही बैठ चुका था, इब्राहिम भी उसी के मुकाबल बैठ गया। भाई, वो नकाबपोश औरत या शायद लड़की किसी मंसूबे को मुकम्मल करने के करीब है। क्या मंसूबा? इब्राहिम ने संजीदगी से पूछा, नजरें दाऊद के चेहरे पर जमा दी। लड़कियों को शीशे में उतारना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इस तरह की चालाकी मुझे घिन आती है, वरना वो लड़की मुझे अपना हमदर्द समझकर सब कुछ बता देती। इब्राहिम की नजरें गहरी होगी, ये गलत काम नहीं करना। और तुम्हारी मैडम, वो कहाँ तक पहुंची है? नूरुल हुदा तो कब्जे से निकल गई, लेकिन मेरा गुमान है वो अभी मैडम तक नहीं पहुंची। ये देखो। दाऊद ने मोबाइल जेब से निकाला, आज की चैट खोली और स्क्रीन इब्राहिम की तरफ बढ़ा दी। इब्राहिम ने खामोशी से चैट देखी, फिर जिस जगह मैडम लिखा था वहां क्लिक किया, इन्फो पर गया, फिर डीपी पर एडमिन नंबर। इब्राहिम का चेहरा लम्हा लम्हा ब लम्हा बदलता गया। क्या हुआ भाई? दाऊद ने उलझ कर पूछा। इब्राहिम ने मोबाइल वापस दाऊद की तरफ बढ़ाया, चेहरे पर अजीब सी बेचैनी छलकी। बाद में बात करेंगे मैं। इब्राहिम की आवाज़ एक लम्हे में रुंधने लगी। कंधों पर बिठाया तौलिया बेड की तरतीब में हलल डाल चुका था। भाई आप बताएं, आप इस फीमेल को जानते हैं? दाऊद उसके सामने आ खड़ा हुआ। इब्राहिम अब उठ चुका था। एक नज़र दाऊद की तरफ डाली, आंखों में नमी का हल्का सा अक्स उभर आया। हाँ, इसे मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। इब्राहिम ने धीरे से कहा, चेहरे की जोत बुझ चुकी थी। फिर वो बोलने लगा, आवाज में खालीपन, आंखों में जख्मों की कहानियां। एक वक्त वो इब्राहिम था जिसने शायद खुद को जिंदा रखने के लिए किसी के मिल जाने को कबूल कर लिया था। दाऊद खामोशी से सुनता रहा। चेहरों के तासुरात बदलते रहे और वक्त ने शायद एक भारी राज अपने अंदर समेट लिया। इब्राहिम उस दिन दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक कमरे से बाहर नहीं निकला। बॉस, आप ठीक हैं? बाहर खड़ा अजीम चौथी बार दरवाज़ा खटखटा चुका था, मगर दरवाज़ा हनोस बंद था। बॉस, मुझे परेशानी हो रही है। अगर अब भी आपने दरवाज़ा न खोला तो मैं दूसरी चाबी से आ जाऊंगा। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुबह था।
ابراہیم نے اب سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، لیکن چہرے پر وہی خاموشی، وہی بے نام سا بوجھ برقرار تھا۔ ابراہیم دروازہ نیمبا چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ کسی انجانی گہرائی میں کھویا لگتا تھا۔ اس کے بال بے ترتیب، آنکھیں سرخ اور چہرہ خالی سا تھا۔ عظیم بکاس۔ ابراہیم کی آواز میں نمی تھی، مگر لہجہ مضبوط رکھنے کی صحیح جاری تھی۔ میں عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ بد نصیب رہا ہوں، خود کو ہمیشہ یہی سمجھایا کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن غلطی میری تھی، کیونکہ ہر بار دھوکہ ملا، ہر بار خسارہ ہوا، صرف میں جانتا ہوں کتنا قیمتی۔ عظیم خاموشی سے سن رہا تھا، ایک وہی تو تھا جو سنتا تھا۔ باس، میری جان بھی حاضر ہے، اگر کسی وجہ سے میں آپ کا بوجھ بانٹ سکوں تو۔ ابراہیم کی سرخ آنکھیں اب ساکت تھیں، لیکن اندر ایک زلزلہ برپا تھا۔ عظیم بکاس، تم نے بتایا تھا نا ایک لڑکی تھی، تم اسے چاہتے تھے؟ جی باس۔ عظیم کی آواز سانس کی ڈور پر جھولتی ہوئی نکلی۔ وہ آپ کو پیسے کے لیے نہیں، بس ایک کھیل کے طور پر استعمال کرتی تھی، یہ جھانسا دے کر کہ آپ اس کے معیار کے نہیں، اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ ابراہیم کی نگاہ اب بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی تھی۔ ڈی کے گروپ میں جو فیمیل ہے وہ وہی ہے جسے میں… عظیم کی پلکیں تھم گئی، کوئی سانس روک کے سن رہا تھا یا وقت ٹھہر گیا تھا؟ کمرے میں عجب سناٹا اتر آیا۔ ابراہیم کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر ہر لفظ، ہر وقفہ ایک کرب چھوڑتا جا رہا تھا۔ ہر چیز، دیواریں، پردے، کتابیں، سب گویا ان کے رازوں کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی، اس لیے کہ راز صرف نبھائے جاتے ہیں، بتائے نہیں جاتے۔ باس، بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اب سب آنکھوں کے سامنے ہے، کچھ بھی چھپا نہیں۔ ابراہیم اب کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور عظیم اس کے عقب میں۔ دلاسے محض الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں تکلیف سے نہیں نکال سکتے۔ دروازے پہ ہلکی سے دستک ہوئی۔ میں آ سکتی ہوں؟ مہیزہ کی نرم سی آواز سنائی دی۔ ابراہیم نے آنکھیں موند کر ایک لمحے کو سانس روکی، پھر لہجہ متوازن کر کے بولا، آ جاؤ مہیزہ۔ سوری، ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں نہیں، آپ آئیں، میں تو ویسے بھی جانے والا تھا۔ عظیم نے ایک خاموش سی نگاہ ابراہیم پر ڈالی اور دروازے کی سمت بڑھا۔ اوکے عظیم بھائی، مہیزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر وہ آہستہ آہستہ ابراہیم کی طرف بڑھی۔ اس کی چال، اس کے لباس، اس کے وجود میں ایک خاص طرح کی تربیت تھی۔ پینٹ شرٹ کے اوپر اسکائی نیلی اسکرٹ گھنگریالے بالوں کا جوڑا دو لٹے رخساروں کو چھو رہی تھی، ہاتھ میں زمرد کی انگوٹھی جس کی چمک جیسے اس کے سحر کا حصہ ہو۔ ٹک ٹک کی آواز فرش پر ایک خاص موسیقیت بکھیرتی ہوئی وہ آہستہ آہستہ ابراہیم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ قد اس کی تھوڑی تک آ رہا تھا۔ ابراہیم اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی کام تھا مس مہیزہ؟ اس کی نظریں ہلکی سی الجھن لیے اسے رکھ رہی تھیں۔ جی، ڈیزائنرز نے سب فائنل کر لیا، ڈریس ٹھیک ہے، لیکن میں گھر سے تیار ہونا چاہتی ہوں، پارلر سے نہیں، وہ کہتے ہوئے انگوٹھی پہ انگلی پھیرنے لگی۔ اوکے، اور کچھ؟ ابراہیم مڑ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ آپ آج باہر نہیں آئے؟ خیریت ہے؟ بالکل، کچھ کام تھا، پرائیویسی چاہیے تھی۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ دو ٹوک۔ او اچھا، ٹیرس پر چلے؟ مہیزہ نے ہاتھ پہلو میں چھوڑتے ہوئے ہچکچاہٹ سے کہا۔ کافی لے آؤ، میں آتا ہوں، کہہ کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ لہجے میں ہبکی بھی تھی اور عجیب سی شکر گزاری بھی۔ مہیزہ آہستہ سے پلٹی، ہاتھ اب بھی ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ کمرہ ایک گہری خاموشی کا گہوارہ بن چکا تھا۔ آسمان کہیں دور گر رہا تھا، ہوا میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ آسمان جتنا خالی تھا، زمین اتنی ہی بھری ہوئی، اور انسان شعور میں بیدار مگر احساس سے خالی۔ ابراہیم ٹیرس کی ریلنگ پر بازو ٹکائے کھڑا تھا، ایک پاؤں تھوڑی سے اونچی سیڑھی پر، دوسرا فرش پر۔ کافی؟ مہیزہ اس کے برابر آ کر ایک ہاتھ بڑھاتی ہے۔ شکریہ مہیزہ۔ ابراہیم نے کپ تھام لیا مگر نظریں اس کے چہرے پر جما چکا تھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا میں جان سکتی ہوں؟ مہیزہ بھی اسی انداز میں ریلنگ پر جھک گئی۔ آپ میری ہونے والی شریکی حیات ہیں، حق بنتا ہے جانے کا۔ ابراہیم کی آواز میں رک رک کر کوئی بوجھ سا اتر رہا تھا۔ مہیزہ نے نظریں چرائیں، کسی انجانے درد نے آنکھوں کی سمت بدل دی تھی۔ مجھے ایک دن یاد آ رہا ہے جب میرا نکاح ہوا تھا، اور اگلے دن… ابراہیم خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ مہیزہ کا تجسس ابھرا۔ پھر وہ ہوا جس پر میں آج تک یقین نہیں کر سکا، اور شاید آج کے بعد کرنا پڑے گا۔ کیا ہوا تھا؟ اب کی بار مہیزہ کی آواز سرگوشی بن گئی۔ صحن کے پردوں پر وہ منظر اپنے پنجے گاڑنے لگا جس دن وہ سفید راج محل، جس کے ستونوں میں رشتوں کا خون سفید ہو چکا تھا، وہ لمحہ جہاں خواب ریت ہو گئے تھے۔ 8 سال قبل 2 مارچ کی سپہر ڈھلنے کو تھی، ایک ڈراؤنی شام منہ کھولے سورج نگلنے کو تیار تھی۔ ایسے میں ہم ہواؤں کی دوش پر بہتے ہوئے خاموشی سے ڈی ایچ اے میں مقیم وہ شکوار پرکشش سفید راج محل میں داخل ہوں تو ساکن منظر آہستہ آہستہ خود بخود رنگ بھرنے لگے اور ہر حرکت زندگی ہونے لگی۔ او، وہاں کا ماحول اب براہ راست ہے۔ ڈیڈ، موم ابھی تک نہیں آئے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں بنایا تبریز انکل نے؟ 24 سالہ ابراہیم گول سیڑھیوں سے اترتا ہوا عبید کے قریب آیا۔ بیٹا، پتہ نہیں کیوں عبید کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈیڈ رکے، میں دیکھتا ہوں۔
ابراہیم عبید سے پہلے ہی دروازے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ہلکے سیاہ رنگ کی پینٹ، کھلی سی شرٹ، چھوٹے بال، چہرے پر جمی ہوئی ہلکی داڑھی، گویا مکمل وجی اور ہینڈسم۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے تبریز نظر آیا۔ انکل آپ آئے نا، سب ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے جگہ دی مگر چہرے پر پریشانی در آئی۔ کیا ہوا تبریز؟ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ عبید صوفے سے اٹھ کر ان کے قریب آ چکا تھا۔ تبریز کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ عبید، میں کچھ بتانے آیا ہوں۔ آئے انکل، یہاں آئے، بیٹھے، آرام سے بتائیں کیا ہوا۔ ابراہیم نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے کہا، چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ تبریز اور عبید خاموشی سے بیٹھ چکے تھے۔ لاؤنج میں سکوت تھا، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ ہمت سے سننا بیٹا، تبریز کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ ڈرا رہے ہیں؟ ہی ٹھیک ہے، ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اب وہ تینوں صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ خاموشی کا سکوت ٹوٹنے والا تھا۔ یہ کیا بتائیں گے؟ میں بتاتی ہوں۔ آج کل مرد بات کو ویسے بیان نہیں کرتے جیسی ہوتی ہے۔ کھلے دروازے میں ایک وجود نمودار ہوا، سیاہ لباس میں لپٹی، گہرے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک، چہرہ سپاٹ مگر نگاہوں میں طوفان لیے۔ مناہل کھڑی تھی۔ موم، آپ کہاں تھی؟ کالز کیوں اٹینڈ نہیں کی؟ ابراہیم گھبرا کر کھڑا ہوا، دل کی سی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ 8 سال، ہاں پورے 8 سال اس ایک لمحے کا انتظار کیا، اور وہ لمحہ آج آ گیا۔ مناہل کی بات میں کوئی تمہید نہ تھی، صاف معنوں میں کہیں تو صرف بغاوت تھی۔ موم، خیریت ہے؟ انکل بھی کچھ کہنے والے تھے، سب ٹھیک ہے نا؟ عبید اور تبریز اب سنبھل چکے تھے، لیکن بے چینی ان کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ کیسا انتظار؟ مناہل، بات کیا ہے؟ عبید نے نظریں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ سناٹا۔ ایک قیامت لمحوں میں سفید راج محل کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ایسے لگا جیسے پیروں سے زمین کھینچ لی گئی اور آسمان سر پر آ گرا ہو۔ مناہل، یہ کیسا مذاق ہے؟ عبید چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لیے بولے، البتہ آواز میں لرزش واضح تھی۔ موم، بجلی کی تیزی سے ابراہیم مناہل کے روبرو ہوا تھا۔ I said, I want divorce, Mr. عبید جہان۔ مناہل کے الفاظ تلخ ہو رہے تھے۔ ایک لمحہ آیا اور گزر گیا، لیکن کس پہ کیا بیتی کون جان سکتا۔ لاؤنج کی فضا نے دم ساتھ لیا، دھڑکنیں اپنے کام چھوٹے تزل بزل کا شکار ہوئیں۔ ابراہیم کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ وہ تمام وہمات اور خدشات درست ثابت ہوئے تھے جو پچھلے کئی سالوں سے ابراہیم کے محسوس انداز میں محسوس کر رہا تھا۔ مناہل کا کھینچا کھینچا رہنا، دن بعد کے عجیب انداز میں بات کو بڑھانا، اور روز گھر سے باہر جانے کے لیے طرح کے اوقات، یہ سب کافی حد تک ابراہیم نے محسوس کیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا تاکہ گھر بچ جائے، اور وہ یہ نہ جان سکا کہ مقابل اس کی ماں تھی جو ایک عورت ہے، اور عورت جانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ موم پلیز، یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ پلیز اسٹاپ اٹ۔ ابراہیم کی آواز بلند ہو چکی تھی، ہاتھوں کا اشارہ اس کی بے بسی ظاہر کر رہا تھا۔ ابراہیم، تم اس معاملے سے دور رہو، یہ میرا اور عبید کا معاملہ ہے۔ چہرہ کسی بھی ہمدردی سے خالی تھا۔ موم، میں بولوں گا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ یہ کوئی گیم ہے جہاں آپ نے ایسا پرفارم کرنا ہے خود کو؟ الفاظ گڑبڑ ہونے لگے۔ کوئی گیم نہیں ہے، میں کسی اور کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ عبید نہیں چاہیے، آپ ہو اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے عبید کے پاس۔ اب کی بار مناہل کی آواز پتھر جیسی تھی، انداز شاطرانہ تھا۔ مناہل، تبریز دھاڑا، یہ کیا بکواس ہے؟ اپنے جوان بیٹی کے سامنے ایسا بولیو، لحاظ ہے کچھ؟ عبید، مجھے طلاق چاہیے ورنہ۔ منحوس عورت کہتے ہی کچن کی طرف پڑی۔ موم، ابراہیم تیزی سے اس کے پیچھے لپکتا ہے، عبید بھی پیچھے بڑھتا ہے۔ تبریز بس تماشائی بنے دیکھے جا رہا تھا۔ سب کیسے ہو رہا تھا، لمحے ہاتھوں سے گنے جا سکتے تھے۔ یا تو مجھے طلاق دے دو یا میں خود کو مار ڈالوں گی۔ سفید کلائی پر سونے کا کنگن چمک رہا تھا اور اس پر ایک چمکتی ہوئی چھری رکھتی گئی تھی۔ موم، یہ رکھ دیں، آپ کو لگ جائے گی۔ ابراہیم آہستہ آہستہ مناہل کی طرف بڑھنے لگا۔ عبید کی آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور درد ایک ساتھ تھا۔ وہ ساکت سا خالی نظروں سے سب دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم، آگے مت بڑھنا، میں مر جاؤں گی مگر عبید کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اسے کہو ابھی کہ ابھی مجھے طلاق دے۔ وہ چیخنے کے انداز میں بولی۔ موم، یہ بچوں والی ضد کیوں؟ آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ کیا ڈیڈ سے لڑائی ہوئی ہے؟ اگر بچ گئی تو ہیر کو مار ڈالوں گی۔ اس نے چھری پر دباؤ بڑھایا، کلائی پر ہلکا زخم ابھرا، سرخ لکیر سفید جلد پر ثبت ہونے لگی۔ مناہل، میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، جو فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب بہتر ہے تو مجھ سے دور رہو۔ تبریز سختی سے بولتا ہوا تیزی سے کچن کی طرف آیا۔ انکل، موم ہیر سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، میں خود سمجھ نہیں پا رہا۔ بیٹا، میں سمجھ رہا ہوں، عورت صرف بغاوت تب کرتی ہے جب کسی نامحرم کی محبت اسے مجبور کرے۔ عبید آنسو بہا رہا تھا۔ ڈیڈ پلیز، وہ موم ہے میری، موم بتائیں نا ڈیڈ کو، آپ مجھے ہرٹ نہیں کریں گے۔ آپ چھوٹے ہو بیٹا، اور تبریز وہ میری بھی بیٹی ہے، اسے میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عبید نے ابراہیم کو کہہ کر تبریز کی طرف چہرہ کیا۔ ڈیڈ پلیز، موم بولے نا، چپ کیوں ہے؟ ابراہیم بلند آواز سے بولا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ واقعی کچھ غلط نہیں ہونے والا۔ ابراہیم، تمہارے ڈیڈ صحیح کہہ رہے ہیں، میں یہی چاہتی ہوں۔ چاقو اب بھی کلائی پر تھا، احتجاج ختم ہو چکا تھا، سچ خاموشی سے چیخ رہا تھا۔
मेरा बेटा, मेरी जान, मनाहिल बेगम, ले आएंगे हम अपने शहजादे के लिए। उबैद की मधम से हंसी गूंजी, लेकिन वो शायद इतना प्यार न थे जितना तुम्हारी माँ मुझे दे रही है। क्यों मनाहिल बेगम? ओह मेरी जान। मनाहिल हमेशा इब्राहिम का साथ। हंसी कह के जहनों में किसी ढोल की थाप की तरह बज रहे थे। मैं आपको तलाक देता हूँ। मैं उबैद जहान मुकम्मल होश हवास में मनाहिल सुल्तान को तलाक देता हूँ। सफ़ेद राजमहल उस सब की तवक्को नहीं कर रहा था। दीवारों ने कान बंद कर लिए, गोया हर चीज़ खुद में सिमटने लगी। वो महल एक महफूज मकाम था। खुद को टूटते हुए कैसे देख सकता, लेकिन नहीं जानता कि उसमें रहने वाले इंसानों की शक्ल में भेड़िए और आस्तीन के सांप हैं, जो कि आने वाले वक्त ने उन मालूमात में हद दर्जा इजाफा किया। आज ये फैसला और अल्फाज दुनिया के बेहतरीन रिश्ते में बंधे दो लोगों को एक दूसरे के लिए नामहरम करके एक बेटे से उसकी माँ छीन लेने का ऐलान कर दिया गया। डैड! इब्राहिम के आंसू के तार बांधे गिर रहे थे। तबरेज सिर्फ नम आंखों से सब देख रहा था। चाकू हाथ से गिर चुका था। उदासी अब चेहरे से कोसों दूर भी नहीं पहचानी जा सकती थी। मैं तलाक देता हूँ। आखिरी अल्फाज दो अलहदा मंजिलों का फैसला सुना चुके थे। दिल बर्दाश्ता हंसी उबैद के लबों से फिसल रही थी। इब्राहिम ढह कर जमीन पर दोसानों गिरता है। अल्फाज अब भी कानों में गूंज रहे थे। उबैद खाली आंखों से मनाहिल को देखे जा रहा था, जो किचन से निकलकर इब्राहिम को देखे बगैर गुजर रही थी। इब्राहिम उठा और भागकर मनाहिल के रूबरू हुआ। प्लीज मॉम, मुझे ना छोड़ें। बच्चों की तरह मनाहिल के गले लग गया। जब याद आए तो आ जाया करना, वो बेरबत जुमलों से बोली। मॉम! इब्राहिम को लगा किसी ने बेलचा मुंह पर दे मारा। सुर्ख आंखों और शिकस्ता हाल चेहरे के साथ बेयकीनी में पीछे हटा और वहीं साकत हो गया। मेरी जान, मैं एक लम्हा भी कैसे रहूंगी? जल्दी आ जाना। मॉम, ट्रिप है, फ्रेंड्स की इसरार पर जा रहा हूँ। कहती हैं तो नहीं जाता। माजी की खूबसूरत बातें मंजर बनकर छा रही थी। 24 साल मर्द एक लम्हे में मस्कीन हो चुका था। हीर का ख्याल रखना, लेकिन ये भी याद रखना कि वो मेरी परवरिश है। और तनफ्फुर से कहती, टिक टिक करती, छोटे बाल ठीक करती चलती बनी, बाकी गए भाड़ में। यही बताने आया था कि मैं मजबूर था। तबरेज के लहजे में बेबसी थी। मुझे अस्मत की कदर बाद में हुई, मरने के बाद। लेकिन फिर सत मनाहिल के कहने पर मैं अपनी बेटी से दूर रहा और अब उसे मैं दूर ले जा रहा हूँ। वक्त सब ठीक कर देगा। तबरेज कहता चलता बना। वो उससे बड़ी क़यामत देख चुका था, इसलिए सिर्फ देख कर चला गया। इब्राहिम बेबस खड़ा था। एक लम्हे में माँ और बीवी दोनों को खो दिया था। माँ ने कम किया था, जो तबरेज रही सही कसर पूरी कर गया। 24 साल बेटे की माँ किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई। ये अल्फाज और हकीकत ऐसी सजा थी जो इब्राहिम के नसीब में हमेशा के लिए लिख दिए गए। और ये वक्त ऐसा था कि वो चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरे। और उबैद ने बीवी के साथ बेटी को भी खो दिया। जो उस वक्त महसूस हो रहा था वो किसी हशर से कम नहीं था। टेरेस पर खड़े हाथों में पकड़े बेसुरी काफी के मग खाली थे। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों वहीं खड़े थे। उस रात मैंने सब खो दिया था और आज भी वैसा ही महसूस हो रहा है। इब्राहिम की बात पर महिजा को कुछ हुआ था। सब कुछ? रुक कर बोली, आवाज़ बहुत धीमी थी। जी, लेकिन तब मैं बच्चों जैसा था। माँ से लिपट कर माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए रोया था। डैड ने अपनी बीवी को जाने दिया, लेकिन तकलीफ के बाद की तकलीफ के उसके डैड उसे ले गए। उस दिन के बाद से आज तक ढूंढता रहा हूँ, और उस दिन के बाद मैं दो दो तीन तीन रातें सो नहीं पाता। फिर स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ। लोग कहते हैं मैं बहुत मजबूत दिखता हूँ, तो छोटी छोटी बातों पर ढह क्यों जाता हूँ? उन्हें कौन बताए कि मेरा वजूद दवाइयों ने खा लिया, जो बेजान होकर मेरा मरहम बनती आई। आंसू आंख की हद चीर कर गहरी दाढ़ी में जज़ब हुआ। कितना मुश्किल होता है किसी दूसरे को अपनी बर्दाश्त की हद बताना, दूसरा चाहे कितना ही करीब क्यों ना हो। मैं, वो कहते कहते रुक गई, कुछ बोला नहीं गया। आंसू आंखों में जज़ब किया, आसमान को देखने लगी, लेकिन सोच कहीं और थी। आपको पता है, औरत को पैसा, इज्जत, दौलत, प्यार नहीं चाहिए होता है। बस उसका दिल होता है एक, जो वो वक्तन फवक्तन उन्हीं चीज़ों के जरिए बहलाती है, और उस बहलाने में सालों गुजर जाते हैं। उन सालों में उस औरत से जुड़े लोग तकलीफ से गुजरते हैं। दाएं तरफ चेहरा किए इब्राहिम बेकाबू आंसू रोकने की बेसूद कोशिश कर रहा था। प्लीज़ महिजा जाओ। इब्राहिम, महिजा जाओ। इस बार वो रोते हुए बोला। महिजा ने बेइख्तियार दिल थामा, जो इब्राहिम को इस हालत में देख नहीं पा रहा था। एक गर्म आंसू दिल पर रखे नरम हाथ पर गिरा। कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, जबकि इब्राहिम के रोने की घुटी घुटी आवाज़ें और सिसकियाँ उसे अंदर तक काट रही थी। खुले काले आसमान के नीचे खड़ा शख्स बेबसी के दुहाने पर था। आंसू बेइख्तियार हो चुके थे। रेलिंग पकड़े हाथ नीचे छोड़ चुका था। इब्राहिम ऐसे तो कभी नहीं रोया था, लेकिन आज ऐसा क्या था जो उसे रोने पर मजबूर कर रहा था? उस वक़्त अजीम का कंधा भी मुयस्सर नहीं था। आंखें सुर्ख सूजन उभरने लगी थी, होंठ खुश्क हो चुके थे, दूधिया चेहरा सुर्खी माइल हो चुका था, और अब निगाहें आसमान पर न जाने क्यों और कहाँ खो गई थी।